विश्वदर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतैः यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुभरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आय की जय द्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतः यदा भगवता अवनितनपरिपालनाय संचिन्तितः तदनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरम् उपयेमे। तस्यामोह वै आत्मजान् कार्त्स्नेन अनुरूपान् आत्मनः पञ्चजनयामास भूतादिः इव भूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनम् आवरणं धूम्रकेतुम् इति। अजनाभं नाम अद्वैतवर्षं भारतमिति यतः आरभ्य व्यपदिशन्ति।
स बहुविध महीपतिः पितृपितामहवत् उर्वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानाः पर्यपालयत। ईजे च भगवन्तं यज्ञकृतरूपं क्रतोक्तिः उच्चावचैः श्रद्धया आहृत अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिः अनुसवनं चातुर्होत्र विधिना सम्प्रचरत्सु नानायोगे यागेषु विरचित अंकक्रियेषु अपूर्वं यत् तत् क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मण यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिंग सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचित अंगक्रियेषु अपूर्वं यत् तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परिब्रह्मण यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणाम् अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेवे एव भावयमानः आत्मनैपुण्यवृद्धिकषायः हविषु अध्वर्युभिः गृह्यमाणेषु स यजमानः यज्ञभाजः देवान् तान् पुरुष अवयवेषु अभ्यध्यायत। एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्य अंतर्हृदय आकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला अरिधर गदाभिः उपलक्षिते निज पुरुष हृल्लिखितेन आत्मनि पुरुष रूपेण विराजमानः उच्चस्तरां भक्तिः अनुदिनं एतमानः अयाजायत। एवं वर्ष आयुत सहस्र पर्यंत अवस्थ कर्म निर्वाण अवसरः अधिपूज्यमानं स्वतनयेभ्यः रिक्तं पितृपितामहं पैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रवव्राज। यत्र भगवान् हरिः अद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यते इच्छारूपेण। यत्र आश्रमपदानि उभयतः नाभिभिः दृशचक्रैः चक्रनदी नाम सरित्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। तस्मिन् वावकिरस एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसीकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारैश्च समीहमानः भगवतः आराधनं विविक्तः उपरत विषय अभिलाषः उपभृतोपशमः परां निर्वृत्तिम् अवाप। तया इत्थम् अविरत पुरुष परिचर्यया भगवती प्रवर्तमान अनुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्यः अनुराग भर द्रुत हृदय शैथिल्यः प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्विद्यमान रोम पुलक पुलकः औत्कण्ठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्ध अवलोकनयनः एवं निजरमण अरुण चरणारविंद अनुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परम आह्लाद गंभीर हृदय हृदावगाढ तीक्ष्णः तामपि क्रियमाणं भगवत्सपर्यं न सस्मार। इत्थं द्रुत भगवत व्रत आयनेय अजिनवाससा अनुसवन अभिषेकार्द्र कपिश कुटिल जटाकलापेन सविरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डले अभ्युपतिष्ठन् एतद् ह उवाच। परोरच सवितुर्जातवेदः देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादर पुनराविश्य चष्टे हंसः वृद्धाणं दृशद्रे गिरामिमः ओम। હવે સાતમા અધ્યાયમાં ભરતજીના ચરિત્રની શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે। શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે એ રાજન મહારાજ ભરત મહાન ભગવત ભક્ત હતા। ભગવાન ઋષભદેવે પોતાના સંકલ્પ માત્રથી એમને પૃથ્વીની રક્ષા કરવા માટે નિયુક્ત કર્યા હતા। એમણે એમની આજ્ઞામાં સ્થિત રહીને વિશ્વરૂપની કન્યા પંચજન્યની સાથે વિવાહ કર્યા। જે પ્રકારે તામસ અહંકારથી શબ્દાદી 5 ભૂત તન્માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે એમ પ્રકારે પંચજનીના ગર્ભથી એમના સુમતિ રાષ્ટ્રભૃત સુદર્શન આવરણ ધૂમ્રકેતુ નામના 5 પુત્રો થયા જે સર્વથા એમના સગાર હતા। આ દેશને જેમનું નામ પહેલા અજનાભ વર્ષ હતું રાજા ભરતના સમયથી જેને ભારત વર્ષ એવું નામ પ્રાપ્ત થયું। મહારાજ ભરત બહુજ્ઞ હતા। એ પોતપોતાના કર્મોમાં લાગેલી પ્રજાનો પોતાના બાપ દાદાની સમાન સ્વધર્મમાં સ્થિત રહીને અત્યંત વાત્સલ્ય ભાવથી પાલન કરવા લાગ્યા। એમણે હોતા અધ્વર્યુ ઉદ્ગાતા અને બ્રહ્મા આ 4 ઉદ્વિજો
એટલે હોતા છે એ ઋગ્વેદના, અથર્વ યજુર્વેદના, ઉત્કર્ષ સામવેદના, બ્રહ્મ અથર્વવેદના હોતા હોય છે. ચાર ઋત્વિજો દ્વારા કરાવવામાં આવતા પ્રકૃતિ અને વિકૃતિ બંને પ્રકારના જે 5 નોંધ્ય છે. પ્રકૃતિ અને વિકૃતિ ભેદથી અગ્નિહોત્રાદિ ક્રતુ 2 પ્રકારના હોય છે. સંપૂર્ણ અંગોથી યુક્ત ક્રતુઓને પ્રકૃતિ કહેશે અને જેમાં બધા અંગો પૂર્ણ ના હોય, કોઈક અંગની કમી હોય ને વિકૃતિ કહેશે. બંને પ્રકારના અગ્નિહોત્ર દર્શ, પૂર્ણમાસ, ચાતુર્માસ્ય, પશુ અને સોમાદિ નાના મોટા ક્રતુઓ યજ્ઞોથી યથા સમય શ્રદ્ધાપૂર્વક યજ્ઞ અને ક્રતુરૂપ શ્રી ભગવાનનું યજન કર્યું. આ પ્રકારે અંગ અને ક્રિયાઓ સહિત ભિન્ન ભિન્ન યજ્ઞોના અનુષ્ઠાનના સમયે જ્યારે અધ્વર્યુગણ આહુતિ આપવા માટે હવે હાથમાં લેતા તો યજમાન ભરત એ યજ્ઞ કર્મથી થનારા પુણ્યરૂપ ફળને યજ્ઞપુરુષ ભગવાન વાસુદેવને અર્પણ કરી દેતા હતા. વસ્તુતઃ એ પરબ્રહ્મ જ ઇન્દ્રાદિ સમસ્ત દેવતાઓના પ્રકાશક, મંત્રોના વાસ્તવિક પ્રતિપાદ્ય તથા એ દેવતાઓના પણ નિયામક હોવાથી મુખ્ય કર્તા અને પ્રધાન દેવ છે. આ પ્રકારે પોતાની ભગવત અર્પણ બુદ્ધિરૂપ કુશળતાથી યોગ કર્મ કૌશલ, બરાબર, એટલે કર્મ ઈશ્વરને અર્પણ કરવા માટે કરવામાં આવે એ જ કર્મની કુશળતા છે. હૃદયના રાગદ્વેષાદી મૂળોનું માર્જન કરતા એ સૂર્યાદિ સર્વ યજ્ઞ ભોગતા દેવતાઓને ભગવાનના નેત્રાદિ અવયવના રૂપમાં ચિંતન કરતા હતા. જો આપણે સવારે મહેનત કરી કેમ શીખીએ છીએ ને કે બધા દેવતાઓ નારાયણના અવયવો છે. આ પ્રકારે કર્મની શુદ્ધિથી એમનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું. યજ્ઞોથી નહીં, યજ્ઞોના ફળો ઈશ્વરને અર્પણ કર્યા એ કર્મોથી એમની શુદ્ધિ થઈ. ત્યારે અંતર્યામી રૂપથી વિરાજમાન હૃદયાકાશમાં જ અભિવ્યક્ત થનારા બ્રહ્મ સ્વરૂપ અને મહાપુરુષોના લક્ષણોથી ઉપલક્ષિત ભગવાન વાસુદેવમાં જે શ્રીવત્સ, કૌસ્તુભ, વનમાળા, ચક્ર, શંખ અને ગદા આદિથી સુશોભિત તથા નારદ વગેરે નિજજનોના હૃદયમાં ચિત્ર સમાન નિશ્ચળ ભાવથી સ્થિત રહે છે. દિવસે દિવસે વેગપૂર્વક વધનારી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ એમને પ્રાપ્ત થઈ. આ પ્રકારે 1 કરોડ વર્ષ નીકળી ગયા ત્યારે એમને રાજ્યના ભોગનો પ્રારબ્ધ ક્ષીણ થયું. શું પ્રારબ્ધ એવી વસ્તુ છે કે ભોગથી જ ક્ષીણ થાય છે. માણસના 3 પ્રકારના કર્મોનો વિભાગ કરવામાં આવે છે. એટલે એ જે કર્મો કરે એ કર્મોમાંથી આ શરીર પ્રાપ્ત કરે ત્યારે કેટલાક કર્મો એની સાથે આવે છે, જેને પ્રારબ્ધ કહેવામાં આવે છે. એના કર્મો અનાદિકાળથી કરતો આવ્યો છે. એનો આટલો મોટો સંચય, અનંત સંચય છે. એમાંના કેટલાક જે રહી જાય છે, જે લઈને આવ્યો પ્રારબ્ધ છે, જે બાકી રહે સંચિત કર્મ છે. અને પ્રારબ્ધ ભોગવતા ભોગવતા જે કરતો જાય છે એ આગામી અથવા ક્રિયમાણ કર્મ છે. અને એ નવા પેલો જે જૂનો સંચય છે એની અંદર ઉમેરાતા જાય છે. એટલે આ જન્મે એ કરે ને ભોગવાય તો ભોગવાઈ જાય, પણ ના ભોગવાય તો જમા થાય અને સંચિતમાં ઉમેરી જાય. આવું થતું હોય છે. તો માણસને જ્ઞાન થાય, જ્ઞાન થવાથી એના સંચિત કર્મ બળી જાય છે. આગામી કર્મો અસર નથી કરતા, કારણ કે એ હવે કર્તૃત્વ ધરાવતો નથી. પણ પ્રારબ્ધ છે એનો ક્ષય ભોગથી જ થાય છે. એટલે પ્રારબ્ધ એક તમારે કરોડ વર્ષનું રાજ્યનું શાસન કરવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો પછી ભોગવ્યા સિવાય રસ્તો નથી. રાજ્ય ભોગનું પ્રારબ્ધ ક્ષીણ થયું જાણીને પોતાની ભોગવેલી વંશ પરંપરાગત સંપત્તિને યથાયોગ્ય પુત્રોમાં વહેંચી આપી. પછી પોતાના સર્વ સંપત્તિ સંપન્ન રાજમહેલમાંથી નીકળીને એ પુલહાશ્રમ હરિહર ક્ષેત્રમાં ચાલ્યા આવ્યા. આ પુલહાશ્રમમાં રહેનારા ભક્તો પર ભગવાનનું બહુ વાત્સલ્ય હોય છે. આજે પણ એ એમનાથી એમના દ્રષ્ટ રૂપમાં એમને એટલે ભક્તોને એમના ઇષ્ટ રૂપમાં મળતા રહે છે. ત્યાં ચક્ર નદી, ગંડકી નામની પ્રસિદ્ધ નદી ચક્રાકાર શાલિગ્રામ શિલાઓથી જેમની ઉપર નીચે બંને તરફ નાભીની સમાન ચિહ્નો હોય છે, સર્વ તરફથી ઋષિઓના આશ્રમોને પવિત્ર કરતી રહે છે. આ પુલહાશ્રમના ઉપવનમાં એકાંત સ્થાનમાં એકલા જ રહીને એ અનેક પ્રકારના પત્ર, પુષ્પ, તુલસી, જળ અને કંદમૂળ ફલાદી ઉપહારોથી ભગવાનની આરાધના કરવા લાગ્યા. આથી એમનું અંતઃકરણ સમસ્ત વિષય અભિલાષાઓથી નિવૃત્ત થઈને શાંત થઈ ગયું અને એમને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ.
આ પ્રકારે જ્યારે એ નિયમપૂર્વક ભગવાનની પરિચર્યા કરવા લાગ્યા ત્યારે એની સાથે પ્રેમનો વેગ વધતો ગયો, જેનાથી એમનું હૃદય દ્રવીભૂત થઈને શાંત થઈ ગયું. આનંદના પ્રબળ વેગથી શરીરમાં રોમાંચ થવા લાગ્યો અને ઉત્કંઠાના કારણે નેત્રોમાં પ્રેમના આંસુ ઉમટી આવ્યા, જેનાથી એમની દૃષ્ટિ રોકાઈ ગઈ. આંખોની અંદર આંસુ હતા એટલે દેખાતું નહોતું. અંતમાં જ્યારે પોતાના પ્રિયતમના અરુણ ચરણારવિંદોના ધ્યાનથી ભક્તિયોગનો આવિર્ભાવ થયો ત્યારે પરમાનંદથી તરબોળ હૃદયરૂપ ગંભીર સરોવરમાં બુદ્ધિ ડૂબી જતા એમને એ નિયમપૂર્વક કરવામાં આવતી ભગવત પૂજાનું સ્મરણ પણ ના રહ્યું. આ પ્રકારે એ ભગવત સેવાના નિયમમાં જ તત્પર રહેતા હતા. શરીર ઉપર કૃષ્ણમુખનું ચર્મ ધારણ કરતા હતા અને ત્રિકાળ સ્નાનને કારણે ભીની થયા કરતા એમના કેશ ભૂરી વાંકડિયા વાળી લટોરનામાં પરિણત થઈ ગયા હતા, જેનાથી એ બહુ જ સોભામણા લાગતા હતા. એ ઉદિત થયેલા સૂર્યમંડળમાં સૂર્ય સંબંધીની રુચાઓ દ્વારા જ્યોતિર્મય પરમ પુરુષ ભગવાન નારાયણની આરાધના કરતા અને આ પ્રકારે કહેતા. તો આ જે મંત્ર છે એ સૂર્ય ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ આપે છે. ભગવાન સૂર્યના કર્મફળદાયક તેજ પ્રકૃતિથી પર છે. એના સંકલ્પ દ્વારા જગતની ઉત્પત્તિ કરી છે એમણે. પછી તે જ અંતર્યામી રૂપથી પ્રવિષ્ટ થઈને પોતાની ચિત્ત શક્તિ દ્વારા વિષય લોલુપ જીવોની રક્ષા કરતા રહે છે. અમે આ બુદ્ધિ પ્રવર્તક તેજનું શરણ લઈએ છીએ. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां पंचमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः। अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिक आवश्यकः ब्रह्माक्षरम् अभिगृह्णानः मुहूर्तत्रयम् उदक अन्तः उपविवेश। तत्र तथा राजन् हरिणी पिपासया जलाशय अभ्यासम् एका एव उपजगाम। तया पेप्यमाने उदके तावदेव अविदूरेण नदतः मृगपतेः उन्नादः लोकभयङ्करः उदपतत। तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभय अभिनिवेश व्यग्रहृदया पारिप्लवदृष्टिः अगततृषाभयात् सहसा एव उच्चक्राम। तस्याः उत्पतन्त्याः अन्तर्वर्त्न्याः उरुभय अवगलितः योनि निर्गतः गर्भः स्रोतसि निपपात। બધું સમજ પડ્યું હતું ને? ભલે વાર્તા જાણીએ છીએ એટલે પણ તો એ બધા વાક્યો સમજાય એવા છે. तत्र तत् प्रसव उत्पसर्पण भयखेदातुना स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चित् दर्यां कृष्णसारसती निपपात अथ च ममार। तं तु एणकुणकं कृपणं स्रोतसा अनोह्यमानम् अभिवीक्ष्य अपवित्रं बन्धुः इव अनुकम्पया राजर्षि भरतः आदाय मृतमातरम् इति आश्रमपदम् अनयत। तस्य हवा एणकुणके उच्चैः एतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अहरहः तत्पोषण पालन लालन प्रेरण अनुध्यानेन आत्मनियमः सहयमः पुरुषपरिचर्यादयः एकैकशः कतिपयेन अहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्वे एव उदवसन्। अहो बत अयं हरिणकुणकः कृपणः ईश्वर रथचरण परिभ्रमण रयेण स्वगण सुहृद बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मा उपसादितः मामेव माता पितरो भ्रातृज्ञातिं यौथिकांश एव उपेयाय नान्यं कश्चन वेद मयि अति विस्रब्धः एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालनम् अनसूयुना अनुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोष विदुषा બહુડાયો હું તો શરણે આવેલાને ઉપેક્ષા કરવાનો દોષ જાણો છો નહોતો મારે તો એનું પાલન કરવું જ જોઈએ. શરણ્ય ઉપેક્ષા દોષ વિદુષા મયા નોન્નમ हि आर्याः साधवः उपशमशीलाः कृपणसुहृत् एवं विदर्थे स्वार्थान् अपि गुरुतरान् उपेक्षन्ते। बोलो
इति कृतानुषङ्गः आसन शयन अटन स्थान अशनादिषु सह मृगजहुना स्नेह अनुबद्ध हृदयः आसीत्। कुशकुसुम समित पलाश फल मूल उदकानि आहरिष्यमाणः वृकशालावृकादिभ्यः वयम् आशंसमानः यदा स हरिणकोणकेन वनं समाविशति पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तम् अतिप्रणयपर हृदयः कार्पण्यात् स्कन्धेनोद्वहति। एवं उत्संगे उरसि च आदाय उपलालयन् मुदं परमाम् अवाप। एवं आनंद तदा परमाम् मुदम् अवाप। क्रियायां निर्वर्त्यमानायाम् अन्तरालेऽपि उत्थाय यदा एनम् अभिचक्षित तर्हि व्यावसवर्षपति प्रकृतिस्थन मनसा तस्मै आशिषः आशास्ते स्वस्ति ताद्वत्स ते सर्वतः इति। આટલું વાંચીએ આપણે। 8મા અધ્યાયમાં ભરતજી હરણના મોહમાં ફસાય છે અને પછી મૃગયોનિમાં જન્મ લે છે એની કથા કહેવામાં આવશે। શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે એકવાર ભરતજી ગંડકીમાં સ્નાન કરીને નિત્ય નૈમિત્તિક તથા શૌચાદિ અન્ય આવશ્યક કૃત્યોથી નિવૃત્ત થઈને પ્રણવનો જપ કરતા 3 મુહૂર્ત સુધી નદીની ધારાની પાસે બેસી રહ્યા। હે રાજા, એ સમયે એક હરણી તરસથી વ્યાકુળ થઈને જળ પીવાને માટે એકલી જ એ નદીના કિનારે આવી। હજુ એણે જળ પી લીધું નહોતું, પીતી હતી। એટલામાં નજીકમાં જ ઘર જતા નદતઃ અવિદૂરેણ, બહુ દૂર નહીં, નદતઃ ઘર જતા મૃગપતેઃ સિંહનો લોક ભયંકરઃ ઉન્નાતઃ ઉદપતત। લોક ભયંકર દહાડ સિંહની ગર્જના સંભળાઈ। તમોપશ્રુત્ય, એ સાંભળીને સા મૃગવધૂઃ, એ બધા શબ્દો સરસ છે। હરણ જાતિ સ્વભાવથી જ ડરપોક હોય છે। પહેલા જ એ સાવધાન ચોંકી જઈને આમ તેમ જોતી જતી હતી અને એમાં જ્યારે સિંહનો અવાજ કાને પડ્યો, કાનમાં સિંહનો ભીષણ શબ્દ પડ્યો, ડરની મારી એનું કલેજું ધડકવા લાગ્યું, આંખો એકદમ ભયભીત થઈ ગઈ। તરસ તો હજુ બુજાઈ નહોતી, પરંતુ હવે તો જીવનો સવાલ આવી ગયો। આથી ભયવશાત એકાકી નદી પાર કરવા માટે એણે છલાંગ મારી। એના પેટમાં ગર્ભ હતો। તસ્યાહ ઉત્પતન્ત્યાહ અંતર્વર્ત્ન્યાહ, અંતર્વર્ત્ન્ય એટલે ગર્ભિણી, ઉત્પતન્ત્યાહ કુદક મારી રહેલી। ઓરોભય અવકલિતઃ યોનિઃ નિર્ગતઃ ગર્ભ સ્રોતસ્ય નિપપાત। ઉછળતી વખતે અત્યંત ભયને કારણે એનો ગર્ભ પોતાના સ્થાનથી હટીને યોનિ દ્વારથી નીકળીને નદીના પ્રવાહમાં પડી ગયો। એ કૃષ્ણ મગરપત્ની અકસ્માત ગર્ભ પડી જવાથી, લાંબી છલાંગ મારવાથી અને સિંહથી ડરેલી હતી એટલે બહુ પીડિત થઈ ગઈ હતી। હવે પોતાના ઝંડથી પણ વિચલિત પડી ગઈ। આથી કોઈ ગુફામાં જઈને પડી અને મરી ગઈ। દરિયા એટલે ગિરિભામાં। રાજર્ષિ ભરત ત્યાં બેઠા હતા, ધ્યાન કરતા હતા। રાજર્ષિ ભરતે જોયું કે બિચારી હરિણીનું બચ્ચું પોતાના બંધોથી વિખૂટું પડી ગયું છે, નદીના પ્રવાહમાં વહી રહ્યું છે। આથી એમને એના પર બહુ દયા આવી ગઈ અને પોતાના આત્મીય બાળકની જેમ એ માતા વગરના બાળકને પોતાના આશ્રમ પર લઈ આવ્યા। મૃત માતરમ, મૃત માતરમ, મરેલી માવાળું છોકરું તો લાવવું જ પડે આપણે। એ મૃગ છોને કે પ્રત્યે, મૃગના એ બચ્ચાને પ્રત્યે ભરતજીની મમતા ઉત્તરોત્તર વધતી જ ગઈ। તસ્ય વય એના કોણે કે ઉચ્ચૈઃ એતસ્મિन् કૃત નિજ અભિમાનઃ અસ્ય અહરહ, રોજ ને રોજ પોષણ પાલન, એ નિત્ય એના ખાવા પીવાનો પ્રબંધ કરવામાં, પછી વાઘ વગેરેથી બચાવવામાં, લાલ લડાવવામાં અને એને પુચકારવા વગેરે ચિંતામાં ડૂબેલા રહેવા લાગ્યા। થોડાક જ દિવસમાં એમના યમ, નિયમ અને ભગવત પૂજા વગેરે આવશ્યક કૃત્યો એક એક કરીને છૂટવા લાગ્યા અને અંતમાં બધા જ છૂટી ગયા। કોઈ ભગવાનનું નામ ઠામ કશું જ રહ્યું નહીં, બધા પૂજાના કામો છૂટી ગયા। એટલે હજુ આવશે આ બધું। એ મહાત્માઓ કહે છે, ડોંગરી મહારાજ આમ તો બહુ પરોપકાર કરનારની ભક્તિ છૂટી જાય છે। પરોપકાર કરતા કેમ એવું થાય છે? પરોપકાર કરતા હલકા લોકોનો સંગ થાય છે। હવે આવું જો કે નેસેસરી ના પણ હોય, તમે એમ કહો કે જેની સેવા કરી બધા હલકા લોકો આપણે ઊંચા છીએ। એક તો એ લોકો કહે ત્યારે એને તાત્કાલિક અવગણવા કરતા એ કહે છે માટે હી મસ્ટ બી મીનિંગ સમથિંગ એમ કહીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો, વધારે ડાપણની વસ્તુ હોય છે જ્યારે એ કહે છે ત્યારે।
પણ હલકા લોકોનો અર્થ એવો કરવો જોઈએ કે માનો કે ઝૂંપડપટ્ટીમાં કે બીજે જ્યાં ગયા ત્યાં તો શું છે કે વિચારધારા જેમની નિમ્ન પ્રકારની હોય અને હવે એ બધું શક્ય નથી છો તો તમે ઘણા અનુભવથી જોયું જ હશે કે આપણને એમ થાય કે એને સલાહ આપીએ સુધારીએ ને આમને તેમને પણ બધાનો અનુભવ હોય છે જ કે તમે ગમે કરીને મરી જાઓ ને જે કરવો એ જ કરે બધા પ્રવચન આપ્યા પછી તો દારૂ જ પીશે જે મતલબ જે કરતા હોય તે કરશે જ નહીં ભણે તો નહીં જ ભણે તમને એમ કે ભણાઈને ઉદ્ધાર કરી નાખીએ મારે નથી ભણવું છોડો ને બીજાને ભણાવવું જઈને એટલે મહદઅંશે અપવાદો હશે મહદઅંશે આવું થતું હોય છે તો પરોપકાર કરતા હલકા લોકોનો સંગ થાય છે એક વસ્તુ અભિમાન વધી જાય છે બીજી વસ્તુ અને ભગવાન ભૂલાઈ જાય છે ત્રીજી વસ્તુ કે ભગવાન પૂજા બાકી છે એવું યાદ નહીં આવે પેલું બિચાર રડતું હશે પેલા નામ હશે પેલા માણસો સત્સંગ છોડી ત્યાં જાય હા આપણે ત્યાં એક બહેન આવતા હતા પેલા રમાબેન મર્ચન્ટ નહીં કોઈ જાણતું હોય તો વર્ષો પહેલાના તો એ અપંગ માનવ મંડળમાં સેવા કરવા જતા હતા એટલે કે છોકરા રાહ જોશે મારી પેલું એમની વાહનમાં બેસાડીને પછી એમને નવડાવવાના હોય અને બેસાડીને ફરવવાના હોય ને એવું બધું તો એટલે એમાં સારું છે કે ખોટું છે હવે એ તો જેને નક્કી કરવું એ તે કરે પણ નીકળેથી હરિભજન કો ઓટન લગે કપાસ એના જેવી સ્થિતિઓ થઈ જતી હોય છે કે ભગવાનનું ભજન કરવા નીકળ્યા અને પછી આ બધામાં પડ્યા તો ભગવાન ભૂલી જતો હોય છે એમણે પછી એ હાઉ ડઝ ઇટ જસ્ટિફાય બરાબર આ બહુ સમજવાની સરસ વસ્તુ હશે એવું નથી કે આ ભરત રાજાની વાત છે ભરત રાજાની હશે કે નહીં હોય ભગવાન જાણે જે હશે તે હું તો બધું 100% સાચું માનતી હોય છું હા બધા પુરાણો વિશે પણ મારી બહુ શ્રદ્ધા હોય છે અને પુરાણોની બધી વાતોને બધી સાચી માનવામાં મને બહુ આદર હોય છે મને કંઈ તકલીફ નથી પણ તમે પૂછો કે આવું હોતું તો નથી તો કશું તોય મને વાંધો નથી એમાં શીખવાનું છે એ સાચું છે એ નક્કી છે એટલે કેવી રીતે આપણે જે કંઈ કરવું હોય એને આપણે બહુ ડાપણ ભરેલી બુદ્ધિથી ટેકો આપતા હોઈએ છીએ બરાબર છે બીકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ એક જ કારણ છે વાય ડુ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ મારી વાસનાઓને કારણે માત્ર મારી વાસનાઓ મને પ્રેરે છે માટે મારે કરવું છે અને કરવા માટેના હું તો બુદ્ધિશાળી ભણેલો પાછું વેદાંત પડ્યો ક્લાસ એટલે વાંદરાને દારૂ પાયાની સ્થિતિ જ હોય વેદાંત ભણે એટલે વેદાંત ભણે એટલે માણસ પોતે જે કંઈ કરવા માંગતો હોય એને ટેકો આપવાની દલીલો શોધી શકે આ ભરત રાજા એટલે શી વસ્તુ વિચાર તો કરો આખા દેશનું નામ જેના નામથી પડ્યું હશે ઋષભદેવજીને પસંદ કર્યા હશે ઋષભદેવજી મોટો છોકરો હશે અરે વાહ એ ભરત રાજા કે છે હા એટલે કોઈ લલ્લુ પંચો નથી એટલે એવું ના સમજો કે આ ભરત આવા નીકળ્યા એટલે આપણે કેટલા ડાયા છીએ એવું કશું વિચાર ના કરશો ભરતજી કહે છે વિચારે છે અરે કેવા ખેદની વાત છે આ બિચારો દીન મૃગ છો ને એટલે મૃગનું બાળક કાળચક્રના વેગથી પોતાના ઝુંડ સુરત અને બંધુઓથી દૂર કરીને એટલે કાળચક્રે આવું કર્યું છે કાળચક્રના વેગે એને પોતાના ઝુંડથી સુહૃદ મિત્રોથી અને બંધુઓથી દૂર કરીને મારા શરણમાં પહોંચાડ્યું છે એ મને જ પોતાના માતા પિતા ભાઈ બંધુ અને પોતાના યુથના એટલે કે મંડળના સાથી સંગી ટૂંકમાં મારા સિવાય કોઈ નથી એનું ભગવાન હું જ છું વળી મા બાપે હું છું ને ભાઈ બહેને હું જે ગણો તો એનું સર્વસ્વ હું છું મારા સિવાય એનું કોઈ કશું છે જ નહીં મારા સિવાય એને કોઈની ખબર જ નથી અને મારામાં એનો વિશ્વાસ પણ બહુ જ છે અને હું કેટલો ડાયો છું સંભળાવ્યો હતો શરણની અપેક્ષા દોષ વિદુષા શરણે આવેલાની ઉપેક્ષા કરવામાં કયો દોષ થાય બરોબર જાણો છો હું આથી મારે હવે એને જે મારો આશ્રિત છે એને સર્વ કારણ કે સાધુ છે એટલે બુદ્ધિ જાતની વિચાર તો કરતી શું કરવું જોઈએ રાખવું જોઈએ કે ના રાખવું જોઈએ કારણ દરેક ખૂણો ગોતતો જશે કે ના જ રખાય કાઢી મૂકવું જોઈએ આ શું ભજન છૂટી ગયું ને એની પાછળ પડ્યા છો એટલે હી જસ્ટિફાઈંગ હિમસેલ્ફ ટુ હિમસેલ્ફ હા એ આપણને નથી કહેતા પોતાને કહેશે કે મારે શું કરવું જોઈએ છેવટે એમણે નિર્ણય કર્યો કે ભાઈ કઈ વાંધો નહીં ભજન છૂટે એ તો સ્વાર્થ કહેવાય ભજન પાછળ આને છોડાય ના જ છોડાય એટલે આ પૂર્વ પક્ષ કહેવાય હા આનો ટેકો નહીં આપવાનો કે ભરતજી નહોતા કહેતા એટલે આપણે એવું જ કરવાનું આ પૂર્વ પક્ષ કહેવાય આ વેદાંતમાં એટલે પૂર્વ પક્ષ એટલે કે એની સામે સિદ્ધાંત આવશે અને ખોટો પાડશે બરાબર એને પૂર્વ પક્ષ કોને કહેવાય
તો મારે હવે આ જે સર્વ પ્રકારે મારો આશ્રિત છે એને બધા પ્રકારની દોષ બુદ્ધિ છોડીને સારી પેટે મારે એનું પાલન પોષણ કરવું જોઈએ, એને સારી રીતે વાલ પ્યાર કરવા જોઈએ. નક્કી જ શાંત સ્વભાવ અને દીનજનોની રક્ષા કરનારા પરોપકારી સજ્જનો આવા શરણાગતની રક્ષાને માટે પોતાના મોટામાં મોટા સ્વાર્થની પણ પરવા નથી કરતા. બીજા લોકો શું કરે છે? આવું જ કરે ને બધા લોકો. દયાળુ સજ્જનો જ કરતા હોય છે કે કોઈ જો પોતાને શરણે આવ્યું હોય તો પોતાના સ્વાર્થની પરવા નથી કરતા. પેલા શિબિરાજાએ તો કબૂતરને માટે પોતાના શરીરનું માંસ કાપીને આપી દીધેલું. હવે તો 5, 25, 50 દાખલા શાસ્ત્રમાંથી ગમે વસ્તુનો દાખલો મળશે. હા, આપણા શાસ્ત્રોની વિશ્વતોમુખતા એવી છે કે તમારે જે કરવું હોય, ગમે તેની જોડે લગ્ન કરવું હોય, ગમે તેવું બાળક, જે કંઈ કરવું હોય, દરેક વસ્તુનું સમર્થન શોધી કાઢી શકાય. એટલા બધા મહાન અને વિશાળ આપણા શાસ્ત્રો છે. હવે આ રેફરન્સની બહાર જઈને આમ વચ્ચેથી ઉચકી લો કશુંક, ભરતની આખી કથાને બાજુ મૂકી દો અને આટલું જ કે શરણાગતના ઉપેક્ષા કરવામાં કેટલો દોષ છે એટલું વાક્ય તમે વાંચી લો. બસ એના આધારે તમારે જે કરવું એ જ કરો. કે દારૂડિયો શરણે આવ્યો છે કે ગમે તે બિચારો શરણે આવ્યો છે વગેરે વગેરે, એન્ડ યુ કેન જસ્ટિફાય. આ પ્રકારે હરણના બચ્ચામાં આસક્તિ વધી જવાથી બેસતા, સૂતા, ફરતા, રહેતા અને ભોજન કરતી વખતે એમનું ચિત્ત એના સ્નેહ પાશમાં બંધાયેલું રહેતું હતું. જ્યારે કુશ, પુષ્પ, સમિધા, પત્ર અને ફળમૂળ વગેરે, મૂળ પછી જળ, ઉદકાની છે ને જળ રહી ગયું લાગે છે ભાષાંતરમાં. સકુશ, કુસુમ, સમિત, પલાશ, ફલ, મૂળ, ઉદકાની આહૃષ્યમાણ, તો ફળ, મૂળ અને પછી જળ થશે. લેવા લાવતા હોય ત્યારે વરુઓ અને કૂતરાઓના ભયને કારણે એ વનમાં સાથે લઈ જાય, કારણ કે એકલું ઘરમાં ખાઈ જાય કોઈ તો એટલે બચ્ચાને જોડે જોડે લઈ જાય. માર્ગમાં જ્યાં ત્યાં કોમળ ઘાસ વગેરે જોઈને મુક્ત ભાવથી આ હરણનું બચ્ચું અટકી જાય તો બહુ પ્રેમપૂર્વક એને હૃદયથી દયાવશ એને પોતાના ખભા પર ચડાવી દે. જો આ ચિત્રમાં બરાબર આ ભરતજી છે. હવે દેખાય છે પાછળ સુધી? દેખાય છે? ઓકે, મેં તો કાઢી બતાવી. આ ભરતજી સાધુ આટલું નાનકડું કપડું પહેર્યું છે, જટા વધી ગઈ છે તપ કરી કરીને, અને એ હરણના બચ્ચાને હાથમાં ઉચકીને, બિચારાને કોઈ ખાઈ જાય તો એને કાંટા વાગે તો એટલે એ એને ઉચકીને ફરે છે. દયાવશાત ખભા પર ચડાવી દે છે. આ પ્રકારે ક્યારેક ગોદમાં લઈ લે છે, ક્યારેક છાતીએ લગાડે છે અને એને પ્રેમ કરવામાં પોતાને પણ બહુ સુખ મળે છે. બરાબર, નોંધ લેજો, એમને પોતાને પણ બહુ સુખ મળે છે. નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો કરતી વખતે પણ રાજરાજેશ્વર ભરત વચ્ચે વચ્ચે ઉઠીને એ મૃગ બાળકને જોતા અને જ્યારે એના પર એમની દૃષ્ટિ પડતી ત્યારે એમના ચિત્તને વાંધો નહીં, હા છે વાંધો નથી, એમના ચિત્તને શાંતિ મળતી. એ સમયે એને માટે મંગળ કામના કરતા અને કહેતા, બેટા તારું સર્વત્ર કલ્યાણ થશે, હા તો તું ચિંતા જ ના કરીશ, તો તારું ભલું થવાનું છે. આ પ્રકારે એનો મંગળની કામના કરતા. આગળ વાંચીએ. અન્યથા ભૃશમ ઉદ્વિગ્ન મનાઃ નષ્ટદ્રવિણઃ ઇવ કૃપણઃ સકરુણમ અતિતર્ષેણ હરિણ કોણક વિરહ વિહ્વલ હૃદય સંતાપઃ તમ એવ અનુશોચન કિલ કશ્મલમ મહદ્ભિઃ મહદ અભિરંભિતઃ ઇતિ હોવાચ. મહદ અભિરંભિતઃ ઇતિ હોવાચ. અપિ બતસ્સ વै કૃપણઃ એણ બાલકઃ મૃતહરિણી સુતઃ અહો મમ અનાર્યસ્ય ષઠ કિરાત મતેઃ અકૃત સુકૃતસ્ય કૃત વિશ્રંભઃ આત્મ પ્રયત્નેન તદ અવિગણયન સુજનઃ ઇવ આગમિષ્યતિ. અપિ ક્ષેમેણ अस्मिन् आश्रम उपवने शष्पाणि चरन्तं दिवगुप्तं द्रक्ष्यामि. अपि च न वृकः शालावृकः अन्यतमः वा न एकचरः वा भक्षयति. निर्मलोचति भगवान् सकल जगत् क्षेमोदयः त्रय्यात्मा अद्यापि मम न मुगर्वधुन्यासः आगच्छति. अपि स्वित् अकृत सुकृतम् आगत्य मां सुखयिष्यति. हरिण राजकुमारः विविध रुचिर दर्शनीय निज मृग दारक विनोदैः असन्तोषं स्वानाम् अपनुदन्. क्षैरिकायां मां मृषा समाधिना आमिलित दृशं प्रेम संरम्भेण चकितः आगत्य पृषत्
अपरुष विषाण अग्रेण लुठति आसादित हविषि बर्हिषि दूषिते मया उपालब्धः भीतभीतः सपदि उपरतः आस ऋषिकुमारवत् अवहित करणकलापः आस्ते किं वा अरे आचरितं तपः तपस्विन्या अनया यत् यम् अवनिः सविनय कृष्णसार तनय तनुतर सुभग शिवतम आखर खुरपद पंक्तिभिः द्रविण विदुर आतुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं सूचयन्ति आत्मानं च सर्वथा कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गवर्गकामानां देवजनं करोति अपि स्विदसौ भगवान् उडुपतिः एनं मृगपति भयात् मृतमातरं मृगबालकं स्वाश्व परिभ्रष्टम् अनुकम्पया कृपणजनवत्सलः परिपाति किं वा आत्मज विश्लेष ज्वर दव दहन शिखाभिः उपतप्यमान हृदयस्थल नलिनीकं माम् उपसृत मृगितनयं शिशिर शांत अनुराग गुणित निज वदन सलिल अमृतमय गभस्तिभिः गभस्तिर किरणं स्वधयतीति च एवं अघटमान मनोरथ आकुल हृदयः मृगदारक आभासेन स्व आरब्ध कर्मणा योगारम्भणतः विभ्रंशितः स योगतापसः भगवत् आराधन लक्षणाच्च कथम इतरथा चात्यन्तरे एण कोणके आसंगः साक्षात् निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्त्यज हृदय अभिजातस्य तस्यैव एवं अंतराय विहत योगारम्भणस्य राजर्षे भरतस्य तावन् मृगार्भक पोषण पालन प्रीणन लालन अनुषंगेण अविगणयतः आत्मानम् अहिः इव आखोबिलम् दरोष दुरितक्रमः कालः कराररभसः आपत्यत तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजम् इव अनुशोचन्तम् अभिवीक्षमाणः मृगे एव अभिनिवेशितमनाः विसृज्य लोकम् इमं सह मृगेण कलेवरं मृतं अनु न मृत जन्म अनुस्मृतिः इतरवत् मृग शरीरम् अवाप तत्रापि हव आत्मनः मृगत्व कारणं भगवत् आराधन समीह अनुभावेन अनुस्मृत्य वृषम् अनुतप्यमानः आह अहो कष्टं भ्रष्टः अहम् आत्मवताम् अनुपथात् यत् विमुक्त समस्त संकस्य विविक्त पुण्य अरण्य शरणस्य आत्मवतः आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवती वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुस्मरण उपयोगेन अशून्य सकल आमेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्ष्णेन मनः तत्तु पुनः मम अबुधस्य आरात मृगसुतम् अनुपरिसुस्राव इत्यं निर्गुण निर्वेदः विसृज्य मृगीं मातरं पुनः भगवत्क्षेत्रम् उपशमशीलं मुनिगणदयितं शालग्रामं पुलस्त्य पुलः आश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्ष्यमाणः संगाच्च वृषम् उद्विग्नः आत्मसहचरः शुष्क पर्णतृणविरुधा वर्तमानः मृगत्वनिमित्त अवसानम् एव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदकक्लिन्नम् उत्ससर्ज ક્યારેક આ જો એ ના દેખાતું તો જેનું ધન લૂંટાઈ ગયું છે એવા દીન મનુષ્યની જેમ એમનું ચિત્ત અત્યંત ઉદ્વિગ્ન થઈ જતું અને પાછા એ હરણીના બચ્ચાના વિરહથી વ્યાકુળ અને સંતપ્ત થઈને કરુણાવશાત અત્યંત ઉત્કંઠિત અને મોહાવિષ્ટ થઈ જતા અને શોકમગ્ન થઈને આ પ્રકારે કહેવા લાગતા ક્યાંક આખું પાછું થઈ જાય ના દેખાય અને તો એમને જે થઈ જતી દશા અહો શું કહી શકાય ક્યાં કહા જાય શું કહી શકાય શું એ માતા વગરનું બિચારું દિલ બિચારું આહારનું બચ્ચું દુષ્ટ શિકારીના જેવી બુદ્ધિવાળા હું પુણ્યહીન અનાર્યનો વિશ્વાસ કરીને અને મને પોતાનો માનીને મારા કરેલા અપરાધોને સત્પુરુષોની સમાન ભૂલી જઈને પાછું આવશે જો બહુ પ્રેમ હોય ને ત્યારે મારી કે ભૂલ થઈ ગઈ હશે તમને ખરાબ લાગ્યું છે લોકો પૂછતા હોય છે હવે એ એટલે સામા માણસને ખરાબ લાગી પણ શકે હવે એવું નહીં કે બધા એવા કે ના ખરાબ લાગે હા નફટ ના હોય ખરાબ લાગે એવા નફટ ના હોય ના લાગે એવા કે લાગે એવા ન લાગે ખરાબ ના લાગે પણ ના લાગે જેને ખરાબ ના લાગે નફટ કહેવાય
એવું કહેવાનો હેતુ છે. તો સાધુઓને શું કહીશું? સાધુ અપવાદમાં સ્ટેટમેન્ટ કરો તો જોખમ છે. હું એ દાખલો આપતી હતી કે સાધુઓને લોકો પૂછતા હોય છે તમને ખરાબ લાગે છે કે મેં બોલતા નથી, હું એવું કહેવાની હતી પણ કહી ગઈ. સાધુઓ તો તમે મોટું શિરપા વાપરી એટલે પછી મારે કઈ કહેવાનું રહ્યું જ નહીં. એટલે મારા મનમાં આવેલું હતું કે લોકો પૂછે ખરાબ લાગે છે કેમ બોલતા નથી આવે, એટલે એ શું બતાવે છે કે આપણને આપણા વિષયની તકલીફ છે. એમાં કે હવે સાધુ તો નવરો જ નથી કે આની જોડે ખરાબ લાગે ને પેલો સારું લગાડે ને પછી આમ કરે ને તેમ કરે ને આ બધા, એટલે એ વસ્તુને એને કે લેવા દેવા જ નથી. પણ છતાં આવું થઈ જતું હોય છે માણસોને. તો એ પોતાના વિશેની તકલીફ બતાવે છે કે પોતે અત્યંત આશ્રિત છે. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, પોતાના વિશેનો આત્મવિશ્વાસ. જેમ પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ કેમ કે લગ્નના 25 વર્ષ પછી પણ પત્ની કે પતિ બીજાને કે આઈ લવ યુ, જો બેમાંથી એક જણ તો બીજો કહેશે રિયલી, because she is not sure that I can be lovable. એટલે બધાને પોતાના વિશે આવી સહેજ અવિશ્વાસની લાગણી રહેતી હોય છે કે ખરેખર હું પ્રેમ કરવા લાયક છું, ખરેખર હું સજ્જન છું, ખરેખર વિશ્વાસ મૂકવા જેવો છે, કોઈ વિશ્વાસ મૂકે કદાચ ખોટો પડશે, કોઈ ખરાબ લાગશે. તો જો કેવી આસક્તિ ને આશ્રિતતા હોય ને ત્યારે જેને માટે વી ડોન્ટ કેર કે ફરી નહીં આવે તો નહીં આવે, તો આપણને નોકરની જો ચિંતા થાય આપણને કે આજે એને જરા ખકડાયો છે કે 5 દાડાનું કઈ કદાચ 15 દાડે કેમ આવ્યો, પછી જો 16મે દાડે એ 5 મિનિટ મોડો આવે અને ગૃહિણી નીચે ધબકારા વધી જાય, પછી એને ફોન ભાઈ તને ખરાબ લાગે છે ભાઈ, પછી એને બધા પૈસા આપે બધું આપીને ખુશ કર્યો છે. એ બહારની બીજી આસક્તિ, બીજી આશ્રિતતા બતાવે છે. પણ ઇમોશનલ ડિપેન્ડન્સ, લાગણીની આશ્રિતતા અને પછી ઈગો ગ્રેટિફિકેશન વગેરે વગેરે આશ્રિતતાઓ, આ બધામાં પછી સારું લાગ્યું ને ખોટું લાગીને બધું ચાલે. તો ભરત ઋષિ આ વિચાર કરે છે. ભરત રાજાએ અમે આપણને પત્ની જોડે ઘણા વર્ષો રહ્યા છે, ત્યાં આવું થયું હશે કે નહીં મને ખબર નથી, છોકરાઓની ચિંતા નહીં કરી, મને સારું લાગ્યું અને બહુ મોટા માણસ છે. એટલે ભરત રાજાને રાજ્યમાં કે પરિવારમાં પણ કોઈને મારી જોડે કેવું લાગશે અને મને એની જોડે કેવું લાગશે ને આ બધી વસ્તુઓના ઇમોશનલ ચક્કરમાં પડવાનો એમનો કોઈ અવકાશ જ નહીં. આ તો હું એવું માનું છું. એવા મહાન માણસ હતા. અને સાથે સાથે એ જે કરવાનું એ કરે જ, એટલે કોઈને ખરાબ લાગે કે બધાનો પ્રશ્ન જ ના આવે, કોઈને ઉપેક્ષા થઈ જાય એમ ના વડે ને સો ડેલિબરેટ, કોઈને ઉપેક્ષા થઈ જાય પણ ના બને. એટલે બહુ સરસ માણસો હશે, બહુ સુંદર. એ અત્યારે હરણના બાળક માટે વિચારે છે કે મારથી કંઈ ખરાબ થઈ ગયું હશે, એને ખોટું લાગ્યું હશે, પાછો નહીં આવે મારી પાસે, બરાબર. ધેટ્સ વોટ હી સેઝ કે મારા અપરાધોને માફ કરશે. સજ્જન લોકો તો ભૂલી જતા હોય છે. શું મારી ભૂલોને આ સજ્જન હરણનું બચ્ચું ભૂલી જશે, પાછું આવશે? શું હું ફરીથી એને આશ્રમના ભવનમાં ભગવાનની કૃપાથી સુરક્ષિત રહીને નિર્વિઘ્ન લીલું લીલું ઘાસ ચરતું જોઈ શકીશ? ક્યાંક એવું ના થઈ જાય કે વરુ કૂતરા બધા ટોળું બાંધીને વિચરણ કરનારા સુકર વગેરે અથવા એકલા ફરનારા વાઘ વગેરેને ખાઈ જાય. અરે સંપૂર્ણ જગતના કુશળને માટે પ્રગટ થનાર વેદત્રયરૂપ ભગવાન સૂર્ય અસ્ત થવા આવ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી આ હરણીની થાપણ પાછી નથી આવી. હા, એને કઈ સોંપી નહોતી. પણ કેવું માણસનું મન કેવું ભયંકર રીતે વિચારતું હોય છે. જોડે જોડે આ બહુ જ જેન્યુઇન છે કે જો આપણે એના પ્રત્યે સહાનુભૂતિપૂર્વક વાંચવું હોય તો બધી સહાનુભૂતિ દાખવી શકીએ ને. કેટલા ઉદાર છે, કેટલા પ્રેમાળ છે, કેટલા કરુણામય છે, નહીં કેટલા દયામય છે, કે કેવા સાધુ છે, સજ્જન છે કે ઘરના બચ્ચા માટે પણ કેટલો પ્રેમ કરે છે. વાહ, શું કહેવત ના પ્રેમનું. આ પણ વિચારવાની રીત છે અને કદાચ આપણને વધારે એ અનુરૂપ યોગ્ય લાગે એવું બની શકે. શું આ હરણ રાજકુમાર, હું પુણ્યહીનની પાસે રાજકુમાર થઈ ગયો, હા, હું પુણ્યહીનની પાસે આવીને પોતાની જાતની હરણના બાળકને શોભે એવી મનોહર અને દર્શનીય ક્રીડાઓથી
પોતાના સ્વજનોના શોકને દૂર કરતો મને આનંદિત કરશે. અહો, જ્યારે ક્યારેક હું પ્રણય ગોપના ખેલમાં જૂઠમૂઠ સમાધિના બાને આંખો બંધ કરીને બેસી જતો, ત્યારે એ ચકિત ચિત્તથી મારી પાસે આવીને જળબિંદુ સમાન કોમળ અને નાના નાના શિંગડાઓની ધારોથી કેવો મારા અંગોને ખંજવાળવા લાગતો હતો. મને મનાવવાની આની રીત હતી. હું ક્યારેક કુશ ઉપર હવન સામગ્રી રાખી દેતો અને એ દાંતોથી ખેંચીને અપવિત્ર કરી દેતો, તો હું ધમકાવું ત્યારે અત્યંત ભયભીત થઈને એ જ સમયે બધું રમવાનું કૂદવાનું છોડીને એ ઋષિકુમારના સમાન પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને રોકીને ચૂપચાપ બેસી જતો હતો. પછી પૃથ્વી પર એ મૃગ શાવકના ખરીના ચિહ્નો જોઈને કહેવા લાગતા, અહો, આ તપસ્વીની ધરતી કેટલી પવિત્ર અને ધરતી કેટલી તપસ્વીની છે કે એના બચ્ચા એને પગલા એના પર પડ્યા છે. હા, હું કેવો કમનસીબ છું કે મને મૂકીને જતું રહ્યું છે. અહો, આ તપસ્વીની ધરતી એવું કયું તપ કર્યું હશે જે આ અતિ વિનીત કૃષ્ણસાર કિશોરના નાના નાના સુંદર સુખકારી અને સુકોમળ ખરીઓ વાળા ચરણોના ચિહ્નોથી મને, જે હું મારું મૃગધન લૂંટાઈ જવાથી અત્યંત વ્યાકુળ ને દીન થઈ ગયો છું, આ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિનો માર્ગ દેખાડી રહી છે અને સ્વયં પોતાના શરીરને પણ સર્વત્ર એ પદ ચિહ્નોથી વિભૂષિત કરીને સ્વર્ગ અને અપવર્ગના ઈચ્છુક બીજોને માટે યજ્ઞ સ્થળ બનાવી રહી છે. શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ એવો છે કે જે ભૂમિમાં કૃષ્ણમુખ વિચરણ કરતું હોય છે તે અત્યંત પવિત્ર અને યજ્ઞ અનુષ્ઠાન યોગ્ય હોય છે. તો આ એ ભૂમિને બનાવી રહ્યું છે બાળક. ચંદ્રમામાં હરણના જેવો શ્યામ ચિહ્ન જોઈને હવે પોતાનું જ હરણ ત્યાં પહોંચી ગયું છે એમ સમજીને કહે છે, વસંતે પ્રેમણી ગુણાહા, ન તો વસ્તુની પ્રેમ થઈ જાય એટલે કેવું દેખાવા મળે છે. એ બધા લોકોને વધારે જ ખબર હશે કે પ્રેમ થાય એટલે શું થાય. અહો, જેની માતા સિંહના ભયથી મરી ગઈ હતી, આજે એ મૃગ શિશુ પોતાના આશ્રમથી છૂટો પડી ગયો છે. આથી એને અનાથ જોઈને શું આ દીનવત્સલ ભગવાન નક્ષત્રના ચંદ્રમાં દયાવશની રક્ષા કરી રહ્યા છે? પછીની શીતળ કિરણોથી આહ્લાદિત થઈને કહેવા લાગતા, અથવા તો પોતાના પુત્રોના વિયોગરૂપ જો આ પોતે કહેશે હવે, અથવા મારા ભરત રાજા કહેશે મારા પોતાના પુત્રનો વિયોગ થયો છે, એના દાવાનળની વિષમ જ્વાળાથી મારું હૃદય કમળ દગ્ધ થઈ ગયું છે અને માટે મેં એક હરણના બાળકનો સહારો લીધો હતો. બરાબર, એમને પૂરું ભાન છે અને આ બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ છે કે મારા બાળકો છોડીને આવ્યો છું, અંદર પેલા ઉજરડા પડી ગયા છે ને, અને એ આ હરણનું બાળક મળી ગયું ને છાતી લગાડે પેલા જે ઉજરડા છે એવું થઈ ગયા. એટલે હરણની સેવા દયાથી નથી થઈ, આસક્તિથી થઈ છે. બરાબર, હવે જતો રહ્યો ત્યારે ફરી મારું હૃદય બળવા લાગ્યું છે. આથી એ પોતાના શીતળ, શાંત, સ્નેહપૂર્ણ અને બદન સલીલ રૂપા અમૃતમય કિરણોથી મને શાંત કરી રહ્યા છે. હે રાજા, આ પ્રકારે જેમનું પૂરું થવાનું સર્વથા અસંભવ હતું એવા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે, રાજા. બરાબર, હે રાજા, આ પ્રકારે જેમનું પૂરું થવાનું સર્વથા અસંભવ હતું એવા વિવિધ મનોરથોથી ભરતનું ચિત્ત વ્યાકુળ થઈ રહેવા લાગ્યું. પોતાના મૃગ શાવકના રૂપમાં પ્રતીત થનારા પ્રારબ્ધ કર્મને કારણે તપસ્વી ભરતજી ભગવતની આરાધના રૂપ કર્મ અને યોગાનુષ્ઠાનથી પૂરેપૂરા ચ્યુત થઈ ગયા. નહીં તો જેમણે મોક્ષ માર્ગમાં સાક્ષાત વિઘ્ન રૂપ સમજીને પોતાના જ હૃદયથી ઉત્પન્ન દુસ્તેજ પુત્રાદિને પણ છોડ્યા હતા, એમની અન્ય જાતિના હરણ શિશુમાં આવી આસક્તિ કેવી રીતે થઈ શકે છે? પ્રારબ્ધને કારણે થઈ ગયા પછી ભરત રાજાને આપણે કાળો દેવાનો કોઈ હક નથી. આપણે એમ કહ્યું કે પ્રારબ્ધને કારણે, એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે કે ચકલી ચકલું મરી જાય એને દયા કરીને પાળવા માટે ભજન છોડી દેવું. બરાબર છે, એટલે કોઈની ટીકા કરવાની જરૂર નથી. એમાં જે થયું તે નારાયણની એવી જ ઈચ્છા હશે અને જે હશે તે એમાંથી આપણે શીખવાને માટે છે કે આસક્તિ રાખવી કે નહીં. ક્યાં આસક્તિ જ ના જોઈએ પછી અહીંયા કે ત્યાંનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? મારો છોકરો કે પારકો છોકરો, જો આસક્તિ એ મારો ગુણ છે એટલે કે મારી આસક્તિ એટલે મારી આશ્રિતતા. હા, આસક્તિ એટલે ઇમોશનલ ડિપેન્ડન્સ, ઇમોશનલ સિક્યોરિટી. એટલે માણસના વ્યક્તિત્વમાં ભૌતિક વ્યક્તિત્વ એટલે સ્થૂળ શરીરનું વ્યક્તિત્વ અને માનસિક વ્યક્તિત્વ ઇમોશનલ પર્સનાલિટી અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સનાલિટી બૌદ્ધિક વ્યક્તિત્વ. સ્થૂળ શરીરમાં આપણને અર્થ
એટલે અન્ન વસ્ત્રને રહેઠાણની જરૂર પડે છે. અને એને માટે આપણે સલામતીને માટે પૈસા જોઈએ અને પછી બધી વસ્તુઓ વસાવતા હોઈએ છીએ. ઇમોશનલ સિક્યોરિટી, હું કોઈકને પ્રેમ કરું અને કોઈ મને પ્રેમ કરે, વાંધો નથી. હા, પેલું ધારો કે કોઈક સ્ત્રીનો પતિનું અવસાન પણ થઈ જાય, આટલું આમ તો બચ્ચું હોય ને નાનકડું, પણ કઈ નહીં, આ છે ને વાંધો નથી. હવે એ તો તારું કશું રક્ષણ કરવાનું જ નથી. દેટ ઇઝ ઇમોશનલ સિક્યોરિટી, કે મારું કોઈક છે. એટલે દુનિયામાં બધા ધારો કે સાસરિયા મારી જોડે નહીં બોલે, પિયરિયા નહીં બોલે, આમ થશે તેમ થશે, કઈ નહીં, આ તો મારું છે ને, એ મને ચિંતા નથી. અને એ બાળકને પણ માં છે છાતી લગાડનારી, એટલે બાળકને ચિંતા, થોડુંક જરાક મોટું થાય સમજતું કે મારું શું, તે વાંધો નહીં, મારી માં છે. એટલે લાગણીના સ્તરની સલામતી પણ અત્યંત અનિવાર્યપણે માણસોને જોઈતી જ હોય છે. અને બૌદ્ધિક સલામતી એટલે મારી પાસે શું થાય કે ધર્મ પુરુષાર્થ, એમાં માનુષ વિત્ત અને દૈવ વિત્ત બંને આવશે. તો મનુષ્ય લોકમાં જે જોઈએ એ વસ્તુ મારી પાસે હોય, પ્રતિષ્ઠા, સત્તા, નામના એવું બધું. દૈવ વિત્ત, પુણ્ય કરું તો સ્વર્ગને સિક્યોર કરી લઉં. અને કારણ કે મેં તો આપણે ક્યાં વાંધો છે, આપણામાં બધા ક્યારેક બોલ્યા હશે કે નહીં, ચિંતા કે આપણે ક્યાં કશું ખોટું કરીશું, જે ચિંતા કરવી પડે. આપણે બધા ક્યારેક બોલ્યા હોઈશું, નહીં બોલ્યા હોઈશું. એટલે કે આપણે પુણ્ય ભેગું કરી રાખ્યું છે, ચિંતાની શી જરૂર છે, કે મારી સલામતીનું સાધન બને છે. અર્થ, કામ અને ધર્મ એટલે સાધુ મુક્ત થશે ત્યાગની દ્રષ્ટિએ. હજુ પેલે જીવન મુક્તિની પછી વાત છે, પણ ત્યાગ કરશે તો શેનો ત્યાગ કરશે? એ અર્થ માટે આશ્રિત છે, પ્રેમ માટે, કામ માટે આશ્રિત છે. કોઈ પણ માણસ અર્થ માટે, કામ માટે, ધર્મ માટે આશ્રિત છે. તો સંન્યાસી સંન્યાસ લેશે ત્યારે અર્થ એટલે કે અન્ન વસ્ત્ર રહેઠાણ એ માગવાનું છોડી દેશે. અન્નની જરૂર તો પડશે જ, વસ્ત્રની પણ પડશે, એટલે એ તો માંગવાનો જ છે અને આશ્રિત રહેવાનો જ છે. બરાબર છે કે નહીં? તો એ જયારે સંન્યાસ લેશે ત્યારે છોડશે તો છોડશે શું? ઇમોશનલ સિક્યોરિટી ઇઝ વોટ હી ગિવ્સ અપ. લાગણીના સ્તરે હવે હું કોઈના ઉપર, એટલે કે મારા સુખ દુઃખને માટે હું કોઈના ઉપર કે કશા ઉપર આધારિત નહીં રહું. સુખ દુઃખને માટે હું આધારિત નથી. અમુક ત્યાં કશુંક થયું માટે હું સુખી થયો અને ત્યાં કશુંક થયું માટે હું દુઃખી થયો, આ વસ્તુ નહીં હોય. એટલે હવે જ્યારે માણસ ઘર બહાર છોડીને આ વસ્તુ, એટલે કરુણા કરવી, દયા કરવી, એ જ જો મારી આશ્રિતતા બની જતી હોય, તે કરુણાનો લાભ ક્યાં રહ્યો? બરાબર છે? એટલે કરુણા મારી આસક્તિની અભિવ્યક્તિ કાં તો શરૂઆતથી જ હોય, કાં તો શરૂઆતમાં ના હોય, તો ધીમે ધીમે વિકસીને પાછી આ વાસના, આપણે કહ્યું હતું એક તબક્કે કે વાસનાઓ પડી હોય, એને અનુકૂળ સંજોગો ના મળ્યા. જો આ બચ્ચું ના આવ્યું હોત તો આ જન્મમાં પાર થઈ ગયા હોત. હા, એટલે વાસના અંદર પડી રહી હોત અને પછી શેકાઈ ગયા, પી બળી ગયા હોત તો વાંધો ના આવત. પણ વાસના હતી અને એના અંકુરણ માટેની અનુકૂળતા મળી ગઈ, તો પછી અંકુરિત થઈ ગયું. એટલે કાં તો વાસના ના હોય, કાં તો વાસના હોય તો પણ અંકુરણની અનુકૂળતા ના હોય, તો પડી રહે અંદર વાસના અને એમ કરતા કરતા પડી જાય. પણ બંને જો હોય, કે વાસના હોય અને અનુકૂળતા પણ મળી જાય, તો ખલાસ. તો પછી આ દશા થવાની માટે કોઈ રોકી નહીં શકે. જુદ થઈ ગયા. હા, એમને વાસના મરી કેવી રીતે જાય? એમને એમ તો નથી મરતી. આપણે એને બીજી વાસનામાં કન્વર્ટ, ઉર્ધ્વીકરણ, સબ્લિમેશન. એટલે આપણે, એટલે હંમેશા કહ્યું, અમે નાના હતા ને ત્યારે અમારા ગુરુજી ચોપડીઓ સસ્તો સાહિત્યમાંથી મંગાવે. બહુ નાના છોકરા હતા તો એમાં સમી સાંજની વાતો ને એ બધી નાની બહુ નાની ચોપડીઓ હોય, આપણી યજ્ઞ પ્રસાદની હોય છે એવી. એમાં એક વાર્તા હતી, કામનું અસળ કામ. તો એ વાત એવી છે કે કોઈક શેઠના ઘરમાં દીકરાનું અવસાન થયું, પુત્ર વધુ છે અને પુત્રનું અવસાન થઈ ગયું છે. એક દાડો શેઠ જોઈ ગયા કે ઘરની પેલી નાનકડી, અત્યારે બાલ્કની કહે છે એવું, રવેશ પહેલા કહેતા હતા,
તો એમાં ઉભી રહીને પેલી સ્ત્રી નીચે કોઈ પુરુષ જેના પર ફૂલ ફેંકે છે. એ સસરા જોઈ ગયા એના. થોડાક દાડામાં એમણે એમ કામ કર્યું કે આપણે આ ઘર વેચી દઈએ છીએ ને કે આપણે કાપડી લઈએ છીએ. આ છોકરીને કશું કહ્યું નથી બહુને. ત્યાં ગયા પછી ગાયો ભેંસો રાખી, ઘર રાખ્યું ને બધું પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી. અને એ સ્ત્રીને એમણે ગાયો ભેંસોની સેવામાં, પછી પેલું દૂધ આવે એનું દહીં થાય, છાશ થાય, બધા ગામના લોકોને છાશ વેચવામાં. એટલે કે એ પ્રવૃત્ત પણ રહે અને એને અહંકાર પોષાય એવું પણ થાય કે બધાને વહેંચું છું એટલે બધા લોકો એને સ્તુતિ કરે ને. આમ ઘરમાંથી આવતું હોય પણ જે હાથે આપે એની નોંધ લેવાય એટલે બધા એના આભાર માનતા જાય એટલે એને સારું પણ લાગે. આમ ને આમ કેટલો વખત ગયો પેલી સ્ત્રી પેલું બધું ભૂલી ગઈ. તો કામનો અસર કામ, પહેલો કામ ઇઝ પેશન, બીજું કામ ઇઝ એક્શન, પ્રવૃત્તિ. એટલે નવરો બેઠેલો મન જ આ બધા ધંધા કરતું હોય છે અને પછી એમાંથી ડિપ્રેશન ને બધું થતું હોય છે. એટલા માટે રજોગુણ તમોગુણ છે એ તમોગુણને રજોગુણની પ્રવૃત્તિ આપવી. સકામ આપી તો સકામ આપી, કઈ વાંધો નહીં, પણ નવરા બેસી શકાય જ નહીં. વારંવાર કહેવામાં આવ્યું કે નવરું મન છે ઇટ્સ ડેવિલ્સ વર્કશોપ, આઇડલ માઇન્ડ ઇઝ ડેવિલ્સ વર્કશોપ. એટલા માટે નવરા રહેવાય જ નહીં, પ્રવૃત્તિ રાખવી જ પડે, ભલે સકામ તો સકામ. એટલા માટે વેદોમાં જે પુષ્પિત વાણી કહેવામાં આવી કે સ્વર્ગ મળશે, સ્વર્ગમાં અપ્સરા મળશે, નંદન મળશે. શેને માટે કહો? પેલો તમોગુણી માણસ ઉઠીને કામ કરે એને માટે કહ્યું છે. બધાને બાંધવા નથી કહ્યું, પણ એટલા માટે કે પડી રહેતો હોય તો ઉઠીને કામ. તને આ મળશે, બહુ સરસ મળશે. અરે જોતો કેવું સરસ બનાવ્યું છે, હું તો નહીં પહેરું, હું ધોતિયું નહીં પહેરું. તારો ફોટો પડશે સરસ, પછી વિડીયોમાં આવશે, પછી બધા યુટ્યુબ પર આવશે. હા, જેટલા લોકો ભાગ વસાવણે બધાને તમે દેખાશો. હે, હું ધોતિયું પહેરીશ. તેવું કેવું પડે આપણે, પહેરું જ નહીં, હું તો નહીં પહેરું. એટલે તો ઉપર પહેરજે, ના નહીં પહેરું, આમ કરજે, નહીં પહેરું, અહીં તને આપીશું, નહીં પહેરું. તો પછી આવું કેવું પડે કે તને લાલચ આને કહેવાય. એટલે લાલચ આપવી પડે કે તું તારો યુટ્યુબમાં ફોટો આવશે, હા તો દેખાઈશ માટે પહેરજે. તો એને માટે આ બધી વસ્તુઓ છે. આપણે એને માટે પહેરવાનું નથી, પહેરવાનું એટલે જે આપણા સંસ્કાર છે એવા તે આપણે પહેરીએ. પણ એનાથી ના સમજી એવો હોય તો પછી આપણે લાલચ આપીએ. એટલે રજોગુણનો સ્વીકાર કરવો કે પ્રવૃત્તિ કરવી આવશ્યક છે, નહીં તો એ માણસ નવરો બેઠાની જિંદગી બગાડશે. એટલા માટે પણ સમજવા પણ જેટલી પણ અક્કલ ચલાવવાની તૈયારી નથી એની, તો પછી લાલચ આપે કે ચાલ કર્મ કર, સકામ કર્મ કરે. એમ કરતા 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 કેટલા જન્મે ને સંતોષ થાય કે બહુ કર્યું, બહુ ભોગવ્યું, ચાલો છોડો, તાર નિષ્કામ કર્મ કરે. આ બધું તો કેટલા જન્મોની યોજના હશે, એ કોઈ સમજી જ ના શકે. અનાદિકાળથી ચાલે છે અને અનંત સુધી ચાલશે જ. એટલે આ જન્મ ને પેલો જન્મ ને એવું કે એક બે જન્મ ને કઈ હિસાબ નથી, અનંત જન્મોની યોજનાઓ છે. એમાંથી આપણે ઘણા કાઢી નાખ્યા છે. એટલે આપણને પોસ્ટપોન કરવા માટે આ વાત નથી, પણ આપણે સમજતા જઈએ કે આ યોજના છે અને આપણે એનો લાભ લેવાનો હોય તો પછી આપણે કટિબદ્ધ થવું પડશે. આપણે આમ પડી રહીશું કે હવે જેમ ચાલતું એમ ચાલશે, ભગવાનની ઈચ્છા છે એવું થશે, આપણે શું કરીએ? ભગવાન આવી ઈચ્છા તો આવું થાય, પેલું થાય. આપણે બેઠા છીએ હવે પેલા પાંદડા ઝાડના ઉડે ને પાણીમાં, હવામાં, એમ અમે તો ઉડીએ છીએ. હવે કરવું એ બધું જ કરે. સત્સંગ માટે એવું કે હા કે ઈશ્વરની ઈચ્છા છે અમે સત્સંગ કરીશું, અને બાકી જે કરવું હોય બધું જ બધું. એટલે વિદેશ જવા માટે આમ આજે ખબર પડે કે કાલને વિઝા મળ્યો છે, જવાય એવું છે, એક સેકન્ડમાં તૈયાર થઈને ચાલા મળે માણસ. જો સત્સંગને માટે કહીએ કે કાલથી આવજો, તો આજે જ કોને કાલે કેવી રીતે હોય? પ્લાનિંગ તો કરવું પડે. એટલે અંચયની કોઈ હદ જ નથી હોતી. આપણે એની વાત કરીએ છીએ કે પ્રારબ્ધ પર શું છોડવું અને પુરુષાર્થ ક્યાં કરવો. વાતુલ કિંમત નાસ્તિની અંત. શંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે અર્થ અને કામ પ્રારબ્ધથી આવવાના છે. પશુ પક્ષીઓને આવે છે, એમને પેલા ગાડીઓ લઈને કૂતરાને ફરે જ લોકો. એ કૂતરાએ શો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને માલિક મસ્કા માર્યા હતા. શું કર્યું? કૂતરાઓ લોકો ગાડીઓ બિલાડીઓને લઈને ફરતા હશે, બધા જાત જાતનું જે કરતા હશે. એટલું નહીં, માણસો બે છોકરા આમ ભેટીને પ્રેમ કરે ને એમ કૂતરાને માણસો પ્રેમ કરે છે, એવી રીતે. હવે એક પુત્રાઓ એ માણસો મસ્કા માર્યા હશે એટલે કરતા હશે, ખુશામત કરી હશે. કેમ મળતી એમને? કેમ આવી બાદશાહી મળતી હશે? કેમ મળતી હશે?
એટલે કે પૂર્વના કર્મોના ફળ રૂપે જે સંજોગ આવવાના છે એ પોતાના કોઈ પુરુષાર્થ વગર આવવાના જ છે. એમના સુખ હોય કે દુઃખ હોય, આવશે એટલે આવશે જ. પુરુષાર્થની જરૂર અર્થ કામ માટે નથી. પુરુષાર્થની જરૂર ધર્મ અને મોક્ષ માટે છે. એ ધર્મ અને મોક્ષ ઉપરવાળાની ઈચ્છા હશે થશે, એ ઉપરવાળા પર છોડીએ છીએ અને જિંદગી આખી અર્થ અને કામને માટે વાપરીએ છીએ. એટલા માટે કહેવામાં આવે કે ક્યાંક પ્રારબ્ધનું કામ છે, ક્યાંક પુરુષાર્થનું કામ છે. આવી આસક્તિઓને આપણે પ્રારબ્ધમાં ના મૂકી શકીએ કે શું કરીએ, ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો આસક્તિ થઈ જાય, એક ચમાચો મારવો પડે. પછી ભગવાનની છે એની ઈચ્છા, કેમ આપણી બુદ્ધિ જતી રહી છે. થઈ ગયા પછીની જુદી વાત છે. પછી માણસ કે આપઘાત કરી નાખો, મેં આમ કહ્યું તો પછી ઠીક છે, નારાયણની એવી ઈચ્છા છે. પણ થતા પહેલા આપણે કટિબદ્ધ થઈએ, એને માટે આ ભરતનાટ્યની કથા છે. એટલે વાસનાઓનો ક્ષય કેવી રીતે થાય? વાસનાઓના ક્ષય માટે પહેલા તમારે જાગવું પડે કે આ વસ્તુ મારામાં છે, ઓળખવું પડે કે મારામાં આવું થાય છે, મારે એને કાઢવું છે. અને કાઢવા હું કટિબદ્ધ છું, એને માટેના યોગ્ય જન્યનો ઉપાય. એ કામનું અસર કામ. પહેલા તો શરીરને અને મનને તીવ્ર રીતે પ્રવૃત્તિમાં જોડવા જ પડે. નવરા બેસવાનું, હું તો વેદાંતની ચોપડી વાંચ કરું. તમને શું કહું, માણસો આપણા સભ્ય સમાજમાં જેને સ્વીકારી ન શકાય એવી પ્રવૃત્તિ કરનારા યુવાનો આખો દાડો પડી રહે ને આખો દાડો બીજા પ્રકારની, મેં કહ્યું એમ કે અનીતિપૂર્વકની પ્રવૃત્તિઓ કરે, ગૌરવથી કરે, બળથી કરે. મોટા માણસના છોકરાઓ અને આખો વેદાંત ભણું છું, તો શું કરીશું? હું સાચા કિસ્સાઓ કહું છું, મારી જાણના, મારા સિવાય પણ આમાંથી કોઈ જાણે છે. તો આપણે એને વેદાંત ભણે છે એમ કહીશું? એટલે તો એક પેલી શું ચાબુક મારીને કામ જ લગાડવો પડે, એને કે વેદાંત ચોપડી ભણવા બેસાડી ના રખાય ઘરમાં. એટલે પ્રવૃત્તિની જરૂર હોય ત્યાં જરૂર છે જ. કર્મ કરવા અને ફળો મેળવવા જ બહુ મોટો રસ્તો આ છે. સત્સંગ એની બાજુમાં બીજો રસ્તો છે. સત્સંગને લીધે આપણે કર્મનો પ્રકાર સમજતા જઈશું, કર્મ કેવી રીતે કરવો, કર્મના ફળો કેવી રીતે મેળવવા અને કેવી રીતે એનો લાભ આપણે લેવો એ સમજતા જઈશું. સત્સંગ બાજુમાં જોઈએ, પણ સવાર સાંજ જઈને ચોપડી લઈને ભણ્યા અને પાછા આવીને પછી આપણે ઘેર આવીને પાછું જે કરતા હતા તે કર્યા તો સત્સંગ કામ કરશે એવી આશા ઓછી રાખી શકાશે. એટલે પ્રારબ્ધ આવું ના હોત તો જેણે પોતાના બાળકો છોડ્યા છે એને આ હરણના બાળકમાં આટલો પ્રેમ સાથી થયો હોત. જેને મારા આત્મા સ્વરૂપને ભૂલી ગયા, આ સમયે જેનો ટાળવાનો અત્યંત કઠણ હતો, એ પ્રબળ વેગશાળી કરાલ કાલ ઉંદર દરમાં ઘૂસી આવે, ઉંદરના દરમાં સાપ ઘૂસી આવે એ પ્રકારે ભરતજીના માથા પર કાળ ચડી આવ્યો. એ સમયે પણ એ હરણના બચ્ચા એમની પાસે બેઠેલા પુત્રની જેમ શોકાતુર થઈ રહ્યો હતો. એ મરવાની પથારી પડ્યા છે, બચ્ચું બાજુમાં બેઠું છે અને ટપ ટપ આંસુ પાડે છે. તે એને આ સ્થિતિમાં જોઈ રહ્યા હતા અને એમનું ચિત્ત એનામાં લાગ્યું હતું. એટલે મહાત્માઓ મરવાની વખતે બધાને કાઢી મૂકે છે, એકલા મારીને પછી શરીર છોડે છે. હા, આ બધી વસ્તુઓ એટલે મરવાની વખતે કોઈ આજુબાજુ રાખવાની જરૂર નથી હોતી. અને મારું આ હાથ ફેરો, પેલું આમ કરે, તેમ પેલો નાનો કઈ ગયો, મોટો કઈ, મોટા એવું છે કે નહીં, નાનો ગગો ગગન જે ગયા તે આ બધી વસ્તુમાં તો પડાય જ નહીં. આ પ્રકારની આસક્તિમાં જ હરણની સાથે હરણનું શરીર છૂટી ગયું, એમનું શરીર પણ છૂટી ગયું. તો એ સમયે પણ હરણ શાવક એમની પાસે બેઠો હતો, પુત્રનો શોકાતુર હતો, તેના સ્થિતિમાં જોઈ રહ્યા હતા અને એનું ચિત્ત એમનામાં લાગ્યું હતું. આ પ્રકારની આસક્તિમાં જ હરણનો શરીરની સાથે એમનું શરીર પણ છૂટી ગયું, બંને સાથે છૂટી એવું લાગે છે. ત્યાર પછી એમણે અંતકાળની ભાવના અનુસાર અન્ય સાધારણ પુરુષોની જેમ મૃગનું શરીર જ મળ્યું. અંતકાલે યામતિ સાગતિ યમ યમ પાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજત્યંતે કલેવરમ તમ તમે વૈદિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ. સદા એમણે આ ખરેખર ધ્યાનથી કર્યું હતું. હા, આખી જિંદગીના છેલ્લા થોડાક જ વખત માં તો થયું હશે, કેટલા વર્ષો તો ત્યાં ના ગયા હતા રાજા તરીકેના, એ બધું તદ્ભાવ ભાવિતમાં ના આવ્યું, સદા તદ્ભાવ ભાવિતમાં. કારણ કે સૌથી વધારે પ્રબળતા પૂર્વકની ભાવના આ હતી. એ જે પ્રબળ ભાવના હશે એ કામ કરી જશે. આ સૌથી પ્રબળ હતી. એમણે પોતાના હુંને જોડ્યું હતું એની સાથે.
બાકીની જે રાજ્યની પ્રવૃત્તિઓ થતી એમાં હું જોડવાની જરૂર નથી, તો નિયમ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. મારો અંગત હું જ્યારે ઇમોશનલી આઈ એમ અટેચ્ડ ટુ ધેટ, મારી ભાવના જોડાઈ છે અને એમણે આ કર્યું છે, અને એ વખતમાં હરણનું બચ્ચું ગયું, એમની ભાવના જોડાઈ છે, અને છેલ્લામાં છેલ્લી વૃત્તિ એમને હરણના બચ્ચાની જ છે, હરણની જ છે બસ. તો અંતકાલે છેલ્લી ઘડીએ જે મતિ છે એ જ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ. અહીં લખે છે मरण काल में पण मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, अन्य जन्म में मृग होवे राजा मोह निदान. तो मरती वखते पण मृग शावक नो ध्यान રહ્યું, આથી બીજા જન્મમાં રાજા મૃગ થયા. કેમ? મોહ નિદાન, મોહ એનું કારણ હતું. આથી સનાતન ધર્મમાં મૂર્તિ, હું બીજું વાંચું છું, આથી સનાતન ધર્મમાં મૂર્તિ પૂજાનું મહત્વ છે. પૂજા કરતા કરતા પરમાત્માના સ્વરૂપમાં મન ફસાઈ જાય તો અંત સમયે એ દિવ્ય સ્વરૂપ મનમાં જન્મે અને તો બેડો પાર થાય. જો આખી જિંદગી છોકરાનું ચિંતન કર્યું હશે, ગવો ક્યાં ગયો, કાકી ક્યાં ગઈ, બહુ ક્યાં ગઈ, પેલું ક્યાં ગયો, તો સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ છેલ્લી ઘડીએ એ જ ચિંતન આવશે અને એ જ આપણને આવતા નવા શરીરને માટેની તૈયારી કરી આપશે. અને એટલા માટે આખા જીવનમાં મારો સૌથી મોટો પ્રેમાસ્પદ કોણ છે? महाराज श्री કહે છે કે કિસકી ખિડકી પર જાકર મન મંડરા રહા હૈ. તો પેલો પ્રેમ થઈ ગયો પછી પેલા ને કે પેલીની બહાર નીચે ઊભી ઊભી આમાં માટા ફેરા કરે ને, કિસકી ખિડકી કે પર જાકર મન મંડરા રહા હૈ. તો મન કોની બારી પર જે નાટા ફેરા કરે છે કે જરાક નવરાશ પડે અંદર જોવું કે કોની બારી પર જાય છે. આજે 2 વાગે જોયું, કાલે 4 વાગે જોયું, પણ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ, જુદા જુદા સમય. પથારી મારા મહાત્માઓ કહે છે કે આ પથારીમાં સૂતા પછી ઊંઘવાની વખતે શું યાદ આવે છે, ઊંઘમાંથી ઉઠે ત્યારે પહેલું શું યાદ આવે છે. આ બધી વસ્તુ ઓળખવાની રીત છે કે મારું મન ક્યાં રોકાયું છે, ક્યાં ફસાયું છે, અને એના જસ્ટિફિકેશન આપણી પાસે હોય જ છે. એના સંસ્કાર આપવા છે, એને આમ કરવું છે, એને તેમ કરવું છે. સંસ્કાર આપવાનો તો બધી અંજય જ હોય છે. આપણને એના વગર ચાલતું નથી, એટલા માટે જ આપણે કરીએ છીએ. આપણને સંસ્કાર આપવાની પડી હોત, આપણી યુવાનીમાં આપણે આપ્યા હોત, પણ આપણને એના સંસ્કારની નથી પડી. ત્યારે આપણી પાસે we had better things to do. અત્યારે we nothing to do we have. એટલે સંસ્કાર યાદ આવે છે. એટલે સંસ્કારમાં કોઈ રસ નથી હોતો, આપણો ખાલીપો ભરવામાં પણ રસ હોય છે. અને આપણો ખાલીપો ભરવાને માટે યુવાનીમાં ઘણી વસ્તુઓ હતી. હવે જ્યારે આપણે દાદો દાદી થયા ત્યારે આપણો ખાલીપો બિચારો ખાલી રહી ગયો, એને ભરવો કેવી રીતે? છોકરાને સંસ્કાર આપીએ પછી આપણે. એ તો નારાયણની પૂજા, નારાયણની સેવા એટલા માટે ઠાકોરજી ઘરમાં રાખવાને એટલો વહાલ કરવો, એટલો લાડ કરવો, જેથી કરીને એના સ્વરૂપમાં ચિત્ત લાગી જાય. કેવું સ્પષ્ટ એમણે કહ્યું છે, સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ. સ્વરૂપનું ચિંતન, સ્વરૂપની પૂજા, દ્વારકાધીશ હોય, રણછોડજી હોય, જેમાં મન હોય તેનું. ડાકોરની છોકરીઓ કે બાપાને મળી આવો, ડાકોર પિયર હોય કે સાસરું કૃષ્ણ જતા વારંવાર ડાકોરનું હોય, કશ્યપ જો બાપાને મળી આવો એટલે ડાકોર રણછોડ. એ ગામના બધા લોકોનો એ બાપ થતો હોય, કોઈનો દાદો થતો હોય, દ્વારકાધીશ રાજાધિરાજ હોય. બહુ જ મોટી વસ્તુઓ છે. એટલે એમને જો ખરેખર સંબંધ એવો હોય તો મા બાપની કરતા પણ એમને રણછોડાય વધારે નજીક ના હોય. હા, એટલે મા બાપ એકવાર ના પણ કે પૂછે ના પૂછે, પણ બાપાએ કહ્યું છે વાંધો નથી, બાપાને મળી છે વાંધો નથી, બાપાને નોતરો આપીશ વાંધો નથી. હા, આવું ઊભું કરી જ દેવું પડે સંબંધ એ ભાવનાને માટે. અને બીજી અગત્યની વસ્તુ શાસન. આપણે શાસન સ્વીકારતા શીખીએ છીએ. છૂટવું કેવી રીતે? તો વાસનાઓથી છૂટવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય કોઈકનું શાસન સ્વીકારવું એ છે. જેન્યુઅન માણસનું, મહાત્માનું, ગુરુજીનું ફોર ધેટ મેટર. તો આપણે ધાર્યું કરવામાંથી બચી જઈએ અને એનું ધાર્યું કરતા થઈ જઈએ. એનો ઉત્તમ રસ્તો હોય છે. પરંતુ એમની સાધના પૂરી હતી, આથી એમની પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ નષ્ટ ના થઈ. એટલે હરણનું શરીર મળ્યું ત્યારે પણ આગલા જન્મની સ્મૃતિ એમને હતી. આ યોનિમાં પણ પૂર્વ જન્મની ભગવદ આરાધનાના પ્રભાવથી પોતાના મૃગરૂપ હોવાનું કારણ જાણીને એ અત્યંત પશ્ચાતાપ કરતા કહેવા લાગ્યા, અરે રે, કેવા ખેદની વાત છે. હું સંયમશીલ મહાનુભાવોના માર્ગથી પતિત થઈ ગયો. ધીરજ પૂર્વક બધા પ્રકારની આસક્તિ છોડીને હું
એકાંત અને પવિત્ર વનમાં આશ્રય લઈને ગયો હતો. ત્યાં રહીને જે ચિત્તને મેં સર્વભૂતાત્મા શ્રી વાસુદેવમાં નિરંતર એમના ગુણોના શ્રવણ, મનન અને સંકીર્તન કરવા તથા પ્રત્યેક પળે એમની આરાધના અને સ્મરણ વગેરેને દ્વારા સફળ કરીને સ્થિર ભાવથી પૂર્ણતયા લગાવી દીધું હતું. એ હું અજ્ઞાનીનો એ જ મન અકસ્માત એક નાનકડા હરણ બાળકની પાછળ પોતાના લક્ષ્યથી જુદો થઈ ગયો. અરે તમે વિચાર તો કરો, જે ક્ષણે એમને એવું સૂઝ્યું હશે ને કેવી પીડા થઈ હશે, કે ભયંકર પીડા. કે અરે રામ રામ, મેં આ શું કરી નાખ્યું. વેલ, મેં કહ્યું એમ કે થઈ જાય તો થઈ જાય, એટલે આપણે સ્વીકારવું જ રહ્યું કે આવું પણ થતું હોય છે, બરાબર. એટલે આપણે પણ વટ ના મારવો કે નાશ થાય, અને પેલા ન થાય તો એની નિંદા ના કરવી. કે જોયો મોટો સાધુ થઈને ફરતો હતો, એણે સભાનતા રાખવી જોઈએ એનો પ્રશ્ન હતો. અને કદાચ રાખી હશે ને તોય થયું હશે, કદાચ નહીં રાખીને અંચય કરી હશે થયું હશે. માત્ર આપણી સમજ માટે કે આપણે પુરુષાર્થમાં પાછા ના પડીએ અને બધો પુરુષાર્થ નારાયણના શરણને રાખીને કરીએ. કે નારાયણ તારી કૃપાથી, તારી હું કરું છું માટે સફળ થશે ના, તો કૃપા રાખજો, પ્રયત્ન કરું છું પણ સફળતા તારી કૃપાથી મળશે, એ સિવાય નહીં થાય. નારાયણ કૃપા કરજો. જો હું આજે આ કરું છું, જો હું આ કરું છું, નારાયણ કૃપા કરજો, નારાયણ કૃપા કરજો, નારાયણ કૃપા કરજો. સતત અને સતત અને સતત નારાયણની અત્યંત ગાઢ મિત્રતા, અત્યંત ગાઢ. એટલે મારી જાતને હું કશું કહું કે ના કહું, નારાયણને કહી દઉં. હું કશું પણ કરું કે ના કરું, પૂછીને જ કરું, પૂછીને જ કરું. મહાત્માઓ સાથેના સંબંધો આવા સંબંધો હોય જ. એટલે અમે તો તમે વારંવાર કહ્યું જ છે કે અમારા જીવનની એક પણ ઘટના એવી ના હોય, જન્મ્યા અમે હોઈશું ત્યારથી માંડીને આજ સુધી, કે પહેલા ગુરુજીને પૂછ્યું ના હોય, પછી હરબેન તો લગ્ન ક્યાં કરવું, કોની જોડે કરવું, ક્યારે કરવું, કેમ, એક પણ વસ્તુ હોય કે ના હોય. ગમે એવો છોકરો કે જોઈ જાઓ. એટલે એક વખતે પપ્પા બહુ માંદા હતા અને બહેનને માટે છોકરો જામનગર જોવા જવાનું હતું. એનું જો નહોતું જ કરવાનું, પણ ગુરુજી કે બાને કે તું જઈ એટલે બા જઈ આવી. એમને ખબર હતી કે નથી કરવાનું, પણ 1000 કાંકરા વીણવાના આપણે હોય નક્કી નસીબમાં, વીણવા માંડીએ જલ્દી તો પેલા બાબા આવે, બરાબર. ટૂંકમાં અમારે પૂછવાનું જ નહીં કશું, કોઈ દલીલ હે 1000 વાર તો ના, મોઢામાંથી હા ના નીકળે માણસોની કે આ કામ કરવું છે, શી જરૂર છે, પણ આને તો કામ જ નથી, આ તો કરવાનું. મને તો એ અક્કલમાં જ નથી ઉતરતું કે આપણે હા જ ના કહી શકીએ જિંદગીમાં, તો કેમ કરીને કશુંક સ્વીકારીશું. આપણા જ ખ્યાલો, આપણા જ આગ્રહો, આપણી જ માન્યતાઓ, તો શું ભણીશું આપણે. એકવાર હા કહેતા તો શીખવું જ પડે. પછી આપણે સલાહ આપવા જેવું લાગતું હોય કે હા મને લાગે છે કે આવું કરવું જોઈએ, પછી તો તમે કહો છો તો ચાલો આપણે, પછી કેવી રીતે કરવું આપણે નક્કી કરવાનું, પણ કરવું કે નહીં એ જ આપણે હા નહીં પાડવાની, કેવી રીતે ચાલે. જ્યારે આપણને કહે છે કે આ કરવું છે પછી. એટલે વાસનાથી છૂટવાનો ઉત્તમ રસ્તો અને અનુભૂત રસ્તો, હું ચોક્કસ કહીશ અનુભૂત રસ્તો, કે શાસન સ્વીકારવાનો છે. આપણી સંસ્કૃતિ એને માટે છે શાસન સ્વીકારનારી, કે નાનપણમાં મા બાપ શાસન કરતા, પછી શિક્ષક શાસન કરતા, પછી શાસ્ત્રો કરતા, ઋષિઓ કરતા. એને અત્યારે શાસન જતું રહ્યું છે તો જુઓ કેવું ફળ મળી રહ્યું છે. પણ દુનિયાનું જે હોય તે વ્યક્તિગત સ્તર ઉપર શાસન નહીં સ્વીકારાય, તો વાસનાઓ આપણને ભરતજી કરતા આપણે બહુ મહાન છીએ કે ભરતજી ના છૂટે આપણે છૂટી જઈશું, શું માનીએ છીએ. બસ તો ભરતજી દયા નહોતી કરવી જોઈતી ભાઈ. એ કરી શકે હોત, બચ્ચું કાઢીને બહાર લઈ આવ્યા, પછી કોઈ ભરવાડને પકડીને મૂકી આપી આવ્યા હોત કે પેલે આ તું હાચવ છે, એવું થઈ શક્યું હોત ને. તમે અનાથ આશ્રમ મૂકી આવો કે આમ બધા જેટલા છોકરા રસ્તા મળે ઉંચકીને ઘેર તમારું ઉંચકી લાવવાની જરૂર છે નહીં, આપી દો કશે. એ સીધો રસ્તો હતો. આ પ્રકારે હરણ બંધેલા રાજર્ષિ ભરતના હૃદયમાં જે વૈરાગ્ય ભાવના જાગૃત થઈ, એને છુપાવી રાખીને એમણે પોતાની માતા મૃગીનો ત્યાગ કરી દીધો અને પોતાની જન્મભૂમિ કાલંજર પર્વતથી એ પછી શાંત સ્વભાવ મુનિઓના પ્રિય એ જ શાલિગ્રામ તીર્થમાં, જે ભગવાનનું ક્ષેત્ર છે, પુલસ્ત્ય અને પુલહ ઋષિના આશ્રમ પર ચાલ્યા આવ્યા. ત્યાં રહીને પણ એ કાળની જ પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા. આસક્તિથી એમને મહાન ભય લાગવા માંડ્યો હતો. બસ એકલા જ રહીને સૂકા પાંદડા, ઘાસ અને ઝાડીઓ દ્વારા નિર્વાહ કરતા હરણની યોનિની પ્રાપ્તિ કરાવનારા પ્રારબ્ધના ક્ષયની વાટ જોઈ રહ્યા. અંતમાં એમણે પોતાના શરીરને અડધો ભાગ ગંડકીના પાણીમાં ડુબાવી રાખ્યો અને મૃગ શરીરને છોડ્યું. એવું કહે છે કે જેટલા દિવસ હરણ બાળકનો સંગ કર્યો હતો એટલા દિવસે હરણ રહ્યા, એવું મહાત્માઓ કહે છે કે જેટલા દાડા હરણના બાળકમાં આસક્તિ કરી એટલા દાડા હરણના શરીર અમને જીવવું પડ્યું. આ તો મહાત્માઓ
જો કે એમને એવું કહેવાના કારણો હશે, મારી બહુ શ્રદ્ધા હોય છે. એટલે ડોંગરી મહારાજ ધારો કે આ કહેતા હોય તો એની પાછળ એમની પાસે કારણ હશે, કાં તો ટીકાકારોએ લખ્યું હશે કે જે પણ કંઈ કારણ હશે. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे भरतचरिते अष्टमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.